السلام علیکم، بول نیوز میں خوش آمدید۔ میں ہوں سحر فاطمہ۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ اور ناظرین، آغاز میں آپ کو بتائیں کہ 26ویں آئینی ترمیم پر مولانا کا گھر مرکز بن چکا ہے۔ حکومت اور اپوزیشن کے وفد کی الگ الگ آمد۔ پہلے بیرسٹر گوہر اور عمر ایوب گئے تو پیچھے پیچھے بلاول آن پہنچے۔ تجویز کے مطابق جوڈیشل کمیشن آئینی بینچز اور ججز کی تعداد کا تعین کرے گا۔ آئینی بینچز میں جہاں تک ممکن ہو تمام صوبوں سے مساوی ججز تعینات کیے جائیں گے۔ آپ کو بتا رہے ہیں، اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے طیب بلوچ سے۔ طیب، آگاہ کیجیے گا۔ جی، پاکستان کے موجودہ قومی سیاسی منظر نامے پہ جس طریقے سے مولانا فضل الرحمان انتہائی اہمیت اختیار کر چکے ہیں، اسی طریقے سے ان کا گھر بھی جو ہے وہ توجہ کا مرکز بن چکا ہے۔ دونوں یعنی کہ حکومتی اتحاد ہو یا پھر اپوزیشن ہو، وہ بار بار جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کے گھر پر آ رہی ہیں، اور اس حوالے سے جو ہے وہ مشاورت کا عمل جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کے گھر پر جو ہے ہو رہا ہے۔ آج جب ہم دیکھتے ہیں تو آج جو ہے وہ پہلے تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گور اور ان کے ساتھ عمر ایوب آئے، اور جب وہ مولانا فضل الرحمان کے گھر پر موجود ہی تھے تو اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری بھی آپ پہنچے، اور یہاں پر انہوں نے جو ہے وہ تحریک انصاف کے وفد کے ساتھ جو ہے وہ ان کی ایک رسمی سلام دعا بھی ہوئی، اور کہنا یہی ہے کہ جو بلاول بھٹو زرداری نے جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کو تحریک انصاف کا جو یہ مطالبہ تھا کہ ہمیں بانی چیئرمین تک جو ہے وہ اڈیالہ جیل تک رسائی دی جائے، تو بلاول بھٹو زرداری نے اس وقت یقین دہانی کرائی تھی کہ میں اس حوالے سے حکومت سے بات کروں گا اور کوشش ہوگی کہ آپ کو جو ہے وہ بانی چیئرمین تک جیل میں جو ہے وہ رسائی مل جائے۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری کے جانے کے بعد جو ہے وہ جو اپوزیشن کا وفد ہے یعنی کہ تحریک انصاف کا، وہ بھی چلا گیا، لیکن اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دوبارہ جو ہے وہ تحریک انصاف کا وفد جو ہے وہ دوبارہ پہنچا، جس کی سربراہی چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گور کر رہے تھے۔ ان کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کی وکلا ٹیم بھی جو ہے وہ موجود تھی، اور اس کا مقصد یہی تھا کہ مولانا فضل الرحمان اور تحریک انصاف کے درمیان جن آئینی نکات کے اوپر جو ہے وہ اتفاق رائے ہوا ہے ان کو حتمی جو ہے وہ صورت دی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ یہ بھی طے کیا گیا تحریک انصاف کی جانب سے کہ ہماری جو ہے وہ ایکسس یقینی بنائے، چونکہ اگر ہم ادھر آپ سے اتفاق کر بھی لیں گے لیکن جب تک ہمیں بانی چیئرمین جو ہے ان کی ہدایات نہیں ہوں گی تو ہم جو ہے وہ حکومت کا یا اس بل پر جو ہے وہ کسی قسم کا جو ہے وہ ساتھ نہیں دے سکتے۔ تو اس پر مولانا فضل الرحمان نے دوبارہ ان کو یقین دہانی کرائی، لیکن ابھی یہ وفد مولانا کے گھر پر موجود ہی تھا کہ اسی وقت جو ہے وہ جو ہے اسحاق ڈار اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ہے سید نوید قمر وہ بھی آن پہنچے، اور شاید اشاعہ بھی جو ہے انہوں نے ان وفود نے جو ہے مولانا فضل الرحمان کے گھر کیا، اور اب جو ہے یہ سارے تو جا چکے ہیں، لیکن اب اس وقت جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی آمد کا جو ہے وہ انتظار کیا جا رہا ہے، کیونکہ بلاول بھٹو زرداری نے حیدرآباد میں ثانیہ کارساز کے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس جلسے کے بعد جو ہے وہ میں نے دوبارہ مولانا فضل الرحمان سے جا کر جو ہے وہ حتمی طور پر معاملات کو طے کرنا ہے۔ تو اب یہی امکان کیا جا رہا ہے کہ تقریباً ایک کے لگ بھگ جو ہے وہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کے گھر پہنچیں گے، اور پھر جو اتفاق رائے ہوا ہے اس کو حتمی شکل دی جائے گی۔ جی ٹھیک ہے، کچھ ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ کو بتائیں کہ 26ویں یعنی ترمیم پر مولانا کا گھر مرکزی نگاہ بن چکا ہے۔ حکومت اور اپوزیشن کے وفد کی الگ الگ آمد ہوئی ہے۔ اور ناظرین، اب آپ کو بتائیں کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت بلاول بھٹو نے کریڈٹ لیا۔ حیدرآباد جلسے میں بولے، پی ٹی آئی قیادت کو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت ہم نے دلوائی۔ ادھر بیرسٹر گوہر نے کہا مولانا کی رہائش گاہ پر بلاول ضرور آئے تھے، الگ کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کر لی، کمپرومائز بھی کر دی، درمیانی راستہ بھی نکال دیا، اب اس سے زیادہ میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس سے ملنے کی اجازت دیا جائے، اس ملاقات کا بھی آج ہم نے بندوبست کیا تھا، وہ گئے ہیں نہیں گئے ہیں مجھے نہیں پتا۔ بلاول صاحب بھی آئے تھے، مولانا صاحب نے ان کو ٹائم دیا تھا، وہ آئے تھے، وہ مولانا صاحب کے گھر میں کسی اور کمرے میں بیٹھے، جاتے ہوئے ہماری طرف آئے، ہماری سلام دعا ضرور ہوئی ہے، لیکن بلاول صاحب کے ساتھ ہماری ڈرافٹ پہ کوئی گفتگو نہیں ہوئی ہے۔ اور مولانا سے درخواست ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو ساتھ لا سکتے ہیں تو لے کر آئیں۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی درخواست۔ خطاب میں بولے، پی ٹی آئی رہنماؤں کو بانی سے ملاقات کی اجازت دلوائی ہے، پی ٹی آئی والے بانی سے ملے یا نہیں مجھے نہیں معلوم۔ میں مولانا فضل الرحمان صاحب ایک آخری درخواست کروں گا،
अगर आप पीटीआई को साथ लेकर आ सकते हैं तो पीटीआई को भी साथ लेकर आए। जो मुझसे हो सका मैंने कर ली, कॉम्प्रोमाइज भी कर दी, दरमियानी रास्ता भी निकाल दिया। अब इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूं? मैं इनका मुतालबा था तरीके इंसाफ वालों के, उससे मिलने की इजाजत दिया जाए। उस मुलाकात का भी आज हमने बंदोबस्त किया था, वो गए हैं नहीं गए हैं मुझे नहीं पता। कुफर टूटा खुदा खुदा करके पार्लिमान के खुसूसी कमेटी ने आईनी मुसविदा मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया। मुसविदे की तफसीलात भी सामने आ गई, जिसमें आर्टिकल 175A में तरमीम तजवीज़ की गई है। मुसविदे के मतन के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्रुरी खुसूसी पार्लिमानी कमेटी करेगी। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस में से एक नामजद करेगी। खुसूसी कमेटी के तवील इजलास बिलाखिर नतीजा निकल गया। आईनी तरामीम का मुसविदा मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। पार्लिमान की खुसूसी कमेटी ने आईनी मुसविदा मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया। खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत पार्लिमान की कमेटी के अरकान मुत्तफ़िक़ हो गए। कमेटी में सबने हाथ उठाकर मुतफ़िक़ा तौर पर मुसविदा मंजूर किया। कमेटी ने समंदर पार पाकिस्तानियों को इलेक्शन लड़ने की तजवीज़ पर इत्तेफाक कर लिया। उधर पार्लिमान की खुसूसी कमेटी में मंजूर मुसविदे की तफसीलात सामने आ गयी। मुसविदे में आर्टिकल 175A में तरमीम की तजवीज़ की गई है। मतन के मुताबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तकर्रुरी खुसूसी पार्लिमानी कमेटी करेगी। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस में से एक नामजद करेगी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन की तश्कील 9 होगी। चीफ जस्टिस जुडिशल कमीशन के सरबरा होंगे। सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर तरीन जजेस जुडिशल कमीशन के अरकान होंगे। जुडिशल कमीशन में वफाकी वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान बार काउंसिल का एक नुमाइंदा होगा। कौमी असम्बली और सेनेट से 2 अरकान जुडिशल कमीशन के रुकन होंगे। जुडिशल कमीशन में कौमी असम्बली और सेनेट से हुकूमत और अपोजिशन का एक नुमाइंदा लिया जाएगा। जजेस तैनाती के कमीशन में एक खातून या गैर मुस्लिम रुकन होंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट की दूसरी वजाहत, इलेक्शन कमीशन मुतहरिक। इजलास में स्पीकर के खत का जायजा लिया गया। कानूनी टीम ने स्पीकर कौमी असम्बली और सूबाई स्पीकर्स के खतूत पर ब्रीफिंग भी दी। इजलास में मखसूस नशिस्तों पर कोई फैसला नहीं हो सका। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन एक्ट पर अमल करे या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर, अदालत उज़्मा की वजाहत के जवाब के लिए इलेक्शन कमीशन संजीदा। ज़रा इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 1 माह से ज़ायद का अरसा हो गया दरख्वास्त इल्तवा का शिकार है। CMA पर अभी तक केस लगा न समात हुई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में स्पीकर के खत का जायजा लिया गया। कानूनी टीम ने स्पीकर कौमी असम्बली और सूबाई स्पीकर के खतूत पर ब्रीफिंग भी दी। ताहम इजलास में मखसूस नशिस्तों पर कोई फैसला न हो सका। 1-2 रोज में दोबारा बैठक लगेगी। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती 8 जजेस ने दूसरी मर्तबा वजाहत जारी कर दी। वजाहती फैसले में लिखा कि इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तें PTI को दे। इलेक्शन कमीशन 12 जुलाई का सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुकम्मल नाफिज करने का पाबंद है। इलेक्शन एक्ट में तरमीम से अदालत का फैसला गैर मौसर नहीं हो सकता। आईनी तरमीम का मुसविदा मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतालिक मुझे इल्म नहीं। पार्लिमान के खुसूसी कमेटी के सरबराह खुर्शीद शाह की मीडिया से गुफ्तगू। बोले कमेटी ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को इलेक्शन लड़ने से मुतालिक मामले को काबीना में पेश करने की मंजूरी दी है। काबीना से मंजूरी पर ओवरसीज पाकिस्तानियों को इलेक्शन में कामयाबी के 3 माह बाद दूसरी शहरियत छोड़ना पड़ेगी। सारी फुल रिपोर्ट स्पीकर को दी और हमने कंडेम किया। आज भी इस सारी मुकम्मल पार्लियामेंट्री पार्टी ने इस अमल को कंडेम किया है कि ये न किया जाए। हमें इजाज़त खुद के इजाज़त होनी चाहिए, हम अपने फैसले खुद करें, पार्लियामेंट फैसले खुद करें। लेकिन बाकी जितनी तरामी है नेक्स्ट ट्रांच में सिटीजनशिप है दूसरे मुल्क की, उसको छोड़ना। इस सब्जेक्ट पे हमने भेजा है कल कैबिनेट ने अगर एक्सेप्ट किया तो वो हो जाए। सर आईनी मसवदा आज ही आएगा या क्या लगता है जैसे सोमवार को ही अब पेश होगा? ये आईनी मसवदा आज पेश हो जाएगा असेंबली में? ये कैबिनेट पास करेगी उसके बाद। आइन ने मुल्क को मुत्तहिद कर रखा है। आइन को बरकरार और सर बुलंद रखना हम सब की जिम्मेदारी है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल। बोले इत्तेफाक़ी राय से एक मुसविदा मंजूर हो गया, ये एक बड़ी पेशरफ्त है। हमें मौलाना फजल रहमान का साथ और रहनुमाई चाहिए। सियासी इस्तेहकाम के लिए फजल रहमान को साथ देखना चाहते हैं। इत्तफाक़ राय हुआ है कमेटी के अंदर और इत्तफाक़ राय से एक ड्राफ्ट जो है वो जिसमें मौलाना के नुमाइंदे की मंजूरी मौजूद शामिल थी वो मंजूर हो गया है। ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है आज। तो ये सारी एक मुश्तरका जिद्दोजहद है, एक मुश्तरका काविश है। इसमें जल्दबाजी ना करें
और वसी तर इत्तेहाद और इश्तराक की कोशिश करें। हमारी कोशिश यही है कि मौलाना, उनके अरकान न सिर्फ हमें वोट दें, हमें उनका साथ चाहिए। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम पैदा करने के लिए मौलाना को हम अपने एक बड़े के तौर पर अपना साथ रखना चाहते हैं। आइन में तरमीम का हक सिर्फ पार्लिमान का है। अदालती इस्लाहात आइन में तरमीम के जरिए ही की जा सकती हैं। पीपी रहनुमा राजा परवेज अशरफ ने सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि जजेस की तैनाती के लिए एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी की हैसियत डाक खाने से ज्यादा नहीं थी। ये जो पार्लिमान है, यहीं से सारे सूते फूटने, यहीं से आइन ने बनना है, यहीं से कानून ने वज़ा होना है। ये रिफॉर्म्स करने जरूरी है और इस पार्लिमान को, जिसको आप मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस कहते हैं, इसकी हैसियत को बरकरार रखना। एक पार्लिमानी कमेटी बनाई गई आइन में, जो 19वीं हमारी तरमीम थी कि एक पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ सुपीरियर जुडिशरीज। उसका काम एक पोस्ट ऑफिस, डाक खाने से ज्यादा उसकी कोई हैसियत नहीं। 26वीं आईनी तरमीम पास होने जा रही है। तरमीम पाकिस्तान की बेहतरी के लिए है। सेनेटर फैसल वावडा की पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, बोले पाकिस्तान को ट्रैक पर लाने के लिए तमाम जरूरी इक़दाम किए जाएंगे। नंबर्स पूरे हैं, हम अदालतों के फैसलों का एहतराम करते हैं। ऐसे पास होने जा रही, अल्हम्दुलिल्लाह पास होने जा रही है और ये पाकिस्तान की बेहतरी के लिए होने जा रही है। उसके बाद आज आपके मेरे किसी दोस्त ने पूछा था कि अदालत का कोई फैसला है, तो उसके अंदर मैंने उनको बड़े क्लैरिटी से कहा था और आपके आगे बता देता हूँ कि जी अदालतों के जितने भी फैसले आते हैं, उन फैसलों के अंदर हमारा काम है उनका एहतराम करना। ना एहतराम से आगे हम कुछ कर सकते हैं, ना एहतराम के पीछे कुछ कर सकते हैं, बस एहतराम ही कर सकते हैं, तो हम एहतराम करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।